Okay, question number 1. What is this notice about? About a drama. Then any a drama. About a drama. Sir, About the right. What is this notice about? About a drama. About about a drama. When is this event? මේ කවද තියෙන්නේ? 3rd May 2016 කියන එක නේද? What time does it start? මේ පටන් ගන්න වෙලාව 2:30 pm. At එක ඕනි. At 2:30 pm. Where will they have it? එක තියෙන ස්ථානය the main hall. In the main hall. In the main hall. Who presents the event? කවුද මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ? උඩින්ම තියෙනවා the 8th Scout Troop of Dharmapala College. The 8th Scout Troop of Dharmapala College. What is the name of it? A Trip to Heaven. What is it based on? මේක පදනම් වෙන්නේ a popular folk tale. ජනප්‍රිය ජනකතාවක්. A popular folk tale. හරි. ඔයගොල්ලෝ පෙරලා ගන්න ටියුට් එකේ අනිත් පැත්ත. Page number 32 නේද 32. එකේ තියෙනවා notice එකක් උඩ මෙන්න මේක. Question number 7 එක පුතේ. So here is a note from Lahiru to Thamal. මේක තමල්ට ලියන්නේ ලහිරු. In reply to his note of invitation on page 44. දැන් කරපු එකක් මෙතන. මේක පොඩ්ඩක් පුරවන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ. උත්තර තියෙනවා පහළ. ඒවා පාවිච්චි කරලා ස්ටැන්ඩ් එක පුරවන්න බලන්න. ලියුමක් ආරම්භ කරන්නේ ඩියර් කියන එක නේද පුතේ? ඩියර් තමල් නේද? Dear Thamal, thank you for your note of invitation නේද? Thank you. Thank you for your note of invitation. Yes, I will join you නේද? මම ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්නම්. I will join you to watch the drama. A Trip to Heaven. On 3rd, give my love. Give my love to Uncle Sanjay for the passes.
හරි. ලකුණු හම්බ වෙනවා ස්තෙන් ගන්නට 1 2 3 4 5 6 7 7 blanks ලකුණු දාමු. Now again take your textbook. උච්චපත ගන්න පුතේ. Page number 44. That is 4. බලමු කතාවක් තියෙනවා අපිට. Right. අගමු. Have you heard of ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද? The 7 words of Sinbad. Sinbad ගේ මුහුදු චාරිකා 7 words කියන්නේ මුහුදු ගමන් 7 ගැන. Here is a part of his first voyage. මේ තියෙන එයාගේ පළවෙනි මුහුදු ගමනේ යම් කොටසක්. මේක කියවමු. When I was a young man, මම තරුණ හාදෙක් කාලේ, my father died. මගේ තාත්තා මිය යනවා. Leaving me a very large fortune. තාත්තා මට දීලා යනවා, ඉතිරි කරලා යනවා. බොහොම විශාල නිදානයක්, වස්තුවක්. Fortune කියන වස්තුවක්. I spent most of it enjoying myself. ඒ වස්තුවෙන් වැඩි හරියක් මම නාස්ති කරා. වේදන් කරා. විනෝද වෙලා enjoy, ජොලි කරා මම. At last, අවසානයේදී I began to think. මම හිතන්න පටන් ගත්තා. Unless I wish to become poor. මෙහෙම ගියොත් මට වෙන්නේ become poor, දුප්පත් වෙන්න. හරියන්නේ නැහැ වැඩේ. I had better try and make some more money. මම උත්සාහ කරලා some more money. සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර හොයා ගන්න ඕනේ. So, having bought some goods, bought කියන්නේ මිලට ගත්තා, goods කියන්නේ භාණ්ඩ. I set sail. මම නැවක පිටත් වුණා for the Persian Gulf, පර්සියානු ගල්ෆ් කලාපය දක්වා. hoping මම බලාපොරොත්තු වුණා to sell. මගේ ගාව තියෙන බඩු විකුණන්න, එහෙම නැත්නම් exchange. ඒවා මාරු කරගන්න, මාරු කරගන්න at a profit. යම් ලාභයක් සහිතව. වචන ලියාගමු වන්නම් profit කියන්නේ ලාභයක්. The ship stopped at several ports. නැවතුවා විවිධ වූ ports කියන වරායවල් වල. where ස්ථානවලදී we need some good trading. අපි හොඳ trading ගනුදෙනු වෙළඳාම් කළා. trading කියන්නේ වෙළඳාම් කියන්නේ. One day දවසක් when the ship could not move, දැන් මුහුදේ නැව ගමන් කරන්න නැහැ. අපි දන්නවා රුවල් නැවුනේ. රුවල් නැවක් ගමන් කරන්න නම් හුලන් තියෙන්න ඕනේ. So there are certain times on the ocean that you cannot see the wind. හුලඟ දකින්න හම්බෙන්නේ. On these times the ship is not moving. ඒක කොහේ තියෙනවා? One day when the ship could not move, we saw what seemed to be a little green field. අපි දැක්ක නිකන් ඈතින් පේන අපිට අපි හිතුවේ මේක පුංචි කොළ පාට භූමියක්. Peeping above the water. වතුරෙන් පොඩ්ඩක් peeping. එබිකම් කරනවා. ඉස්සිලා තියෙනවා. Thinking it very strange. ඒක හරි අමුතුයි. A group of us, අපි කණ්ඩායමක් rowed පොඩි බෝට්ටුවක් අරගෙන rowing කියන්නේ හබල් ගෑවා. Taking some fire and food. අපි ගින්දර ටිකක් කෑම ටිකක් එහෙම අරගෙන ගියා. We had all landed. අපි ඔක්කොම ගොඩ බැස්සා and were in the middle of our meal. අපි දැන් කෑම උයාගෙන කෑම කකා හිටියා. When we found to our horror, අපි එකපාරම බය වුණා. That we were on the back of some huge sea monster. දෙයනේ අපි ඉන්නේ දූපතක නෙවෙයි, අපි ඉන්නේ මහා විශාල මුහුදු රාක්ෂයෙක්ගේ ඇඟ උඩ. The creature shook its great body. අර ජීවියා උගේ මහා ලොකු ශරීරය හෙලෙව්වා. And lashed, ගැහුවා. lashing කියන්නේ පහර ගහනවා. මොකෙන්ද වලිගෙන් ගැහුවා. So angrily, තරහෙන් ගැහුවා. That many jumped into the boat. ගොඩක් කට්ටිය පැනගත්ත බෝට්ටුවට. අනෙක් කට්ටිය පැන මුහුදට. And soon I was the only one on the sea monster. බැලින්න මං විතරයි මුහුදු ජීවියාගේ ඇඟ උඩ හිටපු එකම කෙනා. අන කතාව. right. අපි යම් page number 32 නේද පුතේ? ඔව් 32 ඊළඟ ප්‍රශ්න කරන්න. question number 8 එක කරන්න. අර කියවලා short answers ලියන්නේ.
Question number 1 එකෙන් අහන්නේ what is the name of the story? මේ කතාවේ නම මොකක්ද කියන එක. Who narrates the story? ඒ කියන්නේ මේ කතාව කියන්නේ කවුද? ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මේ කතාවේ කතා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න එයා තමයි narrator. කතාව කියන කෙනා. What happened to the storyteller's father? ඔගේ තාත්තට මොකද උනේ කියලා අහනවා. What had he left for his son? පුතා වෙනුවෙන් මොනවද එයා දීලා ගියේ? පුතා මොකද කරේ මේකට? අවසානයේ පුතා දෙයක් තීරණය කරනවා. What did he decided to do? Decided කියන්නේ තීරණය කරා. මොකද්ද කරන්න තීරණය කරේ? So number 1 එන්නේ The Seven Voyages of Sinbad නේද? දෙකට Sinbad යන්නේ කතාව කියන්නේ. third එකට තාත්තා මැරුණා නේද පුතේ? The father died. තාත්තා උතාට දීලා ගියේ a very large fortune. වාසනාවක් දීලා ගියා. කුසල ප්‍රමාණයක් දීලා ගියා. පුතා මොකද කරේ? Spent most of it enjoying himself. එයා ගොඩක් enjoy කරා. ගොඩක් වියදම් කරා සල්ලි කියන එක. අවසානයේ යා මොකද හිතුවේ කරන්න to make some more money. සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර හොයන්න හිතුවා යා. ලකුණු එක ගානේ හම්බ වෙනවා. right දැන් 15කට ඉරි ගන්න දෙන්නේ. Underline the correct meaning of the words highlighted in these sentences. මේ වාක්‍යවල කළු කරලා තියෙන වචනෙට ගැළපෙන වචනයකට ඉරක් ගන්න තියෙනවා බලන්න. Here is a part of his first voyage. Voyage කියලා කියන්නේ sea journey. මුහුදු ගමන කියන එකනේ. My father died leaving me a good fortune. Good fortune කියන්නේ මොකක්ද ලොකු වස්තුවක්. A lot of wealth. I set sail from Persian Gulf. For Persian Gulf. Set sail කියන්නේ started to කියන එකනේ පටන් ගත්තා ගමන් කරන්න. Anchoring කියලා කියන්නේ නවත්තනවා කියන එක. නැංගුරම් දානවා. The ship stopped at several ports. Ports කියන්නේ වරායවල්, harbors,
We did some good trading. Good trading කියලා කියන්නේ good business. හොඳ ව්‍යාපාර. හොඳ ගනුදෙනු. Five marks ලකුණු 5යි. Next page අපි යම් page number 33 වලට පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරමු පුතේ අපි. කරමු එකත් අපි. question number 10 එක කරන්න. ඒකට වාක්‍ය දීලා තියෙනවා Sinbad's father was very rich. අද කියන්නේ අපිට which of these words take from the story of Sinbad match with the word highlighted in the following sentences? ඔව්. උඩින් තියෙන වචනයක් හොයලා සමාන වචනයක් හදන්න තියෙනවා. rich කියන එකට සමාන වචනයක් උඩින් ඇති. දෙවෙනි එක this is the first but Sinbad has 6 more stories. ඔක්කොගෙම කියන්නේ කීයක් කියලාද මේ? 7ක් නේද? 7 කියන එකනේ අන්නේ වගේ. So for the first one, fortune. Second එකට 7, third එකට fun can enjoy නේද? gain එකට කියන්නේ profit එක. ලාභයක්. gain කියන්නේ ලාභයක්. Sinbad did successful business at all parts. Business කියන්නේ trading. එළදාම්නේ. Unusual කියන එකට strange. අමුතුයි කියන එක. ලිව්වට 6යි කියවට 6යි ලකුණු දාමු. එකත් කරමු පුතේ 11 එකත්. fill in the blanks with the correct adjectives. එවැරදි නාම විශේෂණයක් දාන්න adjective එකක් list එකක් තියෙනවා. good, green, huge. good කියන්නේ හොඳ, green කියන්නේ කොළ පාට, huge කියන්නේ විශාල, large කියන්නේ විශාල, several කිහිපයක්, young තරුණ. So Sinbad was what type of man? Young man. නේද පුතේ? Sinbad was a young man. His father left him huge, large fortune කියන එක. The ship stopped at several ports. He did some good trading. They saw a little green field. What they saw was a huge sea monster. හරි අපි යමු අන්තිම වැඩේට මේකේ එකත් කරමු. ඔයාලා ලකුණු දාන්න පුතේ කියවීමටත් හම්බ වෙනවා ලිව්වටත් හම්බ වෙනවා.
මේකේ තියෙන Sinbad was an old man. මේක ඔන්න පේන වචනයක් වැරදි කියන එක. old කියන එක වැරදි. ඒ වචනේ කපන්න. කපලා ඒ වෙනුවට දාන හරි වචනේ තියෙනවනේ. ඒක ලියන්න ඉස්සර. Sinbad was a young man එහෙනම් young කියලා වෙන්න ඕන. කරමු එකත්. His father left him a small fortune. ඒකේ small කියන එක වැරදි. Sinbad did not want to become rich. Did not want කියන එක වැරදි නේද? ඊට පොසත් වෙන්න ඕන වුණානේ. එහෙම නැත්නම් Sinbad did not want to become poor නේද? rich එක අයින් කරලා poor දාන්න පුළුවන් අපිට. He was hoping to sell his good at a loss. Loss කියන්නේ පාඩුව. පාඩුව නෙමෙයි profit එකක් නේද? profit එක නැත්නම් gain එක. profit කියන්නේ ලාභයක් කියන අපි ලාභයක් කියලා ලියමුනේ. මේ වචනේ ඉගෙන ගත්තානේ. The ship stopped at a few ports. Few වැරදි. ගොඩක් තැන්වල නැවතුවා. many කියන එක. His business was very bad කියලා තියෙන්නේ. bad නෙවෙයි good නේද? The creature shook its tiny body. Tiny නෙවෙයි tiny කියන්නේ පුංචි කියන එකනේ. ඒක huge වෙන්න ඕනේ.